Hello children. In the light chapter, the last portion namakkonnu nokkanundu, that is the lens formula. This video lu namakku adu padikam. Let us first consider these denotions. Okay, object distance ni u edka, image distance is f, image distance is v, focal length is f, object size h, image size h dash and magnification m. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലെൻസ് ഫോർമുല ഇതാണ്. 1/f is equal to 1/v minus 1/u. ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ, മിറർ ഫോർമുല സിമിലർ ആയിരുന്നല്ലോ. 1/f is equal to 1/v plus 1/u ആയിരുന്നു. ഇവിടെ 1/v minus 1/u. അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ, വേറെ കുറേ ഫോർമുലാസ് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ചാപ്റ്ററിൽ. ഈ ഫോർമുലേൻ്റെ ഈ മൈന്യൂട്ട് വ്യത്യാസം ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഈ ഫോർമുല യു ഹാവ് ടു പ്രൊസീഡ്. In your formula that you have to know is this: m, that is magnification, is equal to h dash upon h, and it is equal to v by u. Mirror le endha padicha minus v by u alle, lens le magnification is v by u. So ee rendu formula arnirikkanam. Now you can proceed with the sums. It is very important to know the sign conventions. Okay, for example, originally if we are measuring any distance to the left, we'll take it as negative. Any distance to the right will be taken as positive. Distance upward will be taken as positive, and distance downward will be taken as negative. Appo our sign conventions are same that you studied for mirror formula. Appo ee lens inde case il nammal nokkumbom concave lens um convex lens ee chart by heart vanato nalle sums solve cheyan helpamaavullu. Concave lens le u is negative, convex lens u is negative. U is always negative because you always place it in the left side. Object is placed to the left side of the lens. Ni focal length inde karyam nokkumbom concave lens inde focal length aanu negative, convex lens inde focal length aanu positive. അപ്പോൾ ഇവിടാണ് നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് വരുന്നത്. മിറർ ഫോർമുല കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾട്ടാണ് മിറർ ഫോർമുലയിൽ. കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവും കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവുമാണ്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഇതിങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ടാക്കി വെക്കണം. ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഇമേജ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് and convex lens in the images are always positive. Image means image distance. V is image distance. It is always positive except in one case when it is placed between, object is placed between f1 and o. പിന്നെ ഹൈറ്റ് എന്തായാലും പ്ലസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ട് കേസിലും. ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് ആണെങ്കിൽ കോൺകേവ് ലെൻസിൽ എപ്പോഴും വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി പോസിറ്റീവ്, ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പം എപ്പോഴും റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജാണ് കിട്ടുക എക്സെപ്റ്റ് വൺ കേസ്. അത് ഈ കേസ് തന്നെ, രണ്ട് സെയിം കേസാണ്. എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് കേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് or else it will be in every other case it will be negative. In that exception it will be positive. Nee lesson in one more formula you have to study is the power of that lens. Ipo oru convex lens anengil ella lens nu vera vera power aayirikkum, how much it can converge. Concave lens anengilum how much it can diverge. So there is one new term you are learning, power of the lens. Appo power of the lens in the formula is given by 1 by focal length. Idum easy alle, 1 by focal length, f meter തരാ. അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 1 ഡയോപ്റ്റർ എന്താണ്? ദ പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 1 മീറ്റർ. അതാണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർമ്മ വെക്കാനുള്ളൂ, പവർ ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി പോസിറ്റീവ്, പവർ ഓഫ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഈ മിററും ലെൻസും ഒക്കെ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നാലും ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ഇനി ഈ ലെസൻ്റെ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു സമ്മ് നോക്കി ഈ ലെസൺ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. Let us now understand the lens formula with the help of this numerical. Children, this is your textbook sum. Let me first read it. An object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens. Converging lens means upper monthly click avano, convex lens. Of focal length 10 cm. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കളക്ഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് 5 cm ഇൻ ലെങ്ത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എച്ച് ആണ് 5 cm.
ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ അവേ ഫ്രം എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് 25. ഇത് 25 എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ -25 ബിക്കോസ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഓൾവേസ് മൈനസ്. സോ യു ഇസ് -25. ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇനി ആലോചിക്കണം, ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്തിൻ്റെ? കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്താ? പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ f+10 അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇത് എഴുതണം. പിന്നെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഡ്രോ ദ റേ ഡയഗ്രാം പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജ്. അപ്പോൾ പൊസിഷൻ മീൻസ് വി ആണ് ഒരു ചോദിക്കുന്നത്. ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ സൈസും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് h' ചോദിക്കുകയാണ്. നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇമേജ്. ഓക്കെ, വിയും h' കിട്ടിയാൽ ഫൈനലി വി ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇമേജ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റേ ഡയഗ്രാം ആണല്ലോ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ റേ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദ റേ ഡയഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അവിടുന്ന് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് F2 to F2. ഇവിടെ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് F1 to F1 മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഈ റേ ഡയഗ്രാം മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഡയഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഫസ്റ്റ് ആലോചിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? F 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ 2F എന്താ? 2F will be 20 centimeter. പക്ഷെ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇസ് 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിയോണ്ട് 2F. അപ്പോൾ ക്ലിക്കായി. ഇപ്പോൾ ആ ഡയഗ്രാമാണ് വേണ്ടി. ഓബ്ജക്റ്റ് ബിയോണ്ട് 2F. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യന് മനസ്സിലാക്കണം ഏത് റേ ഡയഗ്രാമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇസ് ബിയോണ്ട് 2F. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ റേ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇത് വരച്ച് വെച്ചാൽ മതി. വേറെ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. നോക്ക്, ഓബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ ചെറിയ സൈസ് ആയിരിക്കും ഇമേജ്. ഈ ടേബിളും നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ, ടെക്സ്റ്റിൽ തന്ന ടേബിൾ. അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും താനേ വരും ബാക്കിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ റേ ഡയഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ലെൻസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വിയും h' കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫോർമുല എന്താണ്? 1/f = 1/v - 1/u. ഇതാണ് ലെൻസ് ഫോർമുല. ഇപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചത് വി ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിനെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? 1/f. ഈ 1/u അവിടേക്ക് പോയാൽ +1/u. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 1/v = 1/f + 1/u. ഇനി നമുക്ക് എഫിന് ഇവിടെ ഇടാം. +10 ആണ് എഫ്. u -25 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ -25 1/-25 is what? -1/25. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ഇവരുടെ LCM എടുക്കുക. 250. ഈ 25 into 1 will give you 25. 10 into -1 will give you -10. So you will have 25 - 10 which will be 15 upon 250. Find a table cut ചെയ്യുമ്പോൾ this will be 3, this will be 50. So you will have finally 3 upon 50. That is 1/v. അപ്പോൾ ഇത് മറക്കരുത്, വി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റൈറ്റ് v = 50/3. സോ യുവർ v will be 16.66 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതോ കറക്റ്റാണ് നമ്മളെ ആൻസർ. ഹൗ ക്യാൻ വി ബി ഷുവർ? നമുക്ക് v പോസിറ്റീവാണ് കിട്ടിയത്. v എപ്പോഴും ഈ സൈഡ് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവാണ് കിട്ടിയത്. ഇനി നമുക്ക് h'/h ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് h' കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്? ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 5 തന്നിട്ടുണ്ട്. വി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. u -25 ആണ്. അപ്പോൾ വെൻ യു സോൾവ് ദിസ് യു വിൽ ഹാവ് h' = -3.33. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് 5 ആയിരുന്നു, പിന്നെ ഹൈറ്റ് സ്മോളർ ആയി 3 -3.33 ആയി ഹൈറ്റ്. മൈനസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അറ്റ് ഇസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് എന്നും പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എങ്ങനെ എഴുതും? ദ ഇമേജ് ഇസ് ഫോം ബിറ്റ്വീൻ f and 2f. ഇറ്റ് ഈസ് റിയൽ, ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ദാൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഇനി ന്യൂമറൽസ് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് കംസ് ഇൻ ദിസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലെസൺ തറോ ആവണം. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.